एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना मैं धर्म बहालिया। ओथै सच्चे ही सच निबड़े चुन वख कढे जजमलिया। गुरु अदब गुरु सत्कार विच जुड़ बैठे माई अते पाई। फतेह बुलाओ आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परमात्मा दे घर विच सच दी कचहरी है। संसार दे विच झूठ बोल करके वल छल करके काम निकल जाता है, समा निकल जाता है। जे किसी ने कढ़ना होवे पर अध्यात्मक मार्ग ते केवल ते केवल सच दी ही कचहरी है। इत्थे सचो ही सच निबड़दा है। पिछले सत्संगां दे विच भी बेनती कीती सी, संसार दे विच तो जो हो रहा है तुहानूं पता ही है। भावें वो धर्म है, भावें धंधा है, भावें रिश्ते ने, भावें राजनीति है, व्यापार है, सब गंदला हो गया। चलो जीव संसार ते आया किसी होर काम सी, पर इत्थे बह गया। इनू इउं लगदा है भी जिवें जाना ही नहीं। इस संसार के उत्ते ही मैं बैठा रहना, शायद इसे वास्ते इंसान तरह तरह के सुख रिश्ते सहूलतां मान मर्यादा माया धन इकट्ठा कर रहे जिवें इत्थों जाने ही नहीं। ज्यादा तो ज्यादा जे किसी नूं कह दईए पुछ लईए कहंदा चलो मेरे बच्चों दे काम आएगा। बच्चों दे काम तां आएगा तां, पर सतगुर दी बाणी कहंदी है जे तां ए रिज़्क तू सत दी कमाई करके हक हलाल दा इकट्ठा कीता है, फिर तो गल हो रही। जेकर इहदे वास्ते जायज ते नजायज तरीके आपां वरते ने ते सतगुर कहंदे ने ये लेखा तेरे जी भली जे, ये लेखा तेरे जी भली जे, ये लेखा तेरे जी तो लिया जाए। सतगुर दी बचन ने ए लेखा तेरे जी भली जे। बंदिया
जो तू बुरा कर्म करेगा, झूठ का कर्म करेगा, ये लेखा तेरे तो लिया जाना है। पर ये किसी नहीं वेखना तू किस वास्ते कीता, बच्चों वास्ते कीता, जीवन के निर्वाह वास्ते कीता। पर जो भी तू बुरा कर्म कीता, झूठ का कर्म कीता, ये लेखा तेरे खाते विच लिखिया गया। गल करिए सतगुर कहते ने ये जग, ये संसार, ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। वेखण विच भावें तुहानूं संसार विच सच ते झूठ दोवे नजर आ रहे हैं। सच भी है, झूठ भी है। संसार नूं चलाउण वास्ते बहुते लोग झूठ का सहारा लेंदे ने, पर कुछ गुरसिख संत महात्मा ज्ञानी विद्वान लोग जिन्होंने सोझी आ गई है, वो झूठ का सहारा नहीं लेंदे। गरीबी तो कबीर साहब के घर विच भी सी, अत दी गरीबी सी। गरीबी तो सैन दे कोल भी सी, गरीबी तो नामदेव कोल भी सी, गरीबी तो तरलोचन कोल भी सी। ये कोई बहुत अमीर नहीं सी, पर इन्होंने भी अपने सुख साधन बनाने वास्ते कोई गलत काम नहीं किया। जिथे परमेश्वर ने रखिया उथे रहे। सत की कमाई की, मेहनत की कमाई की। इन्हां दे परिवारां ने, इन्हां दीयां पत्नियां ने इन्हां नूं जोर दे के ये नहीं किया सानू तां आ चाहीदा जिथों मर्जी लिया, असी और किहदे तो मंगना है, असी तो तेरे तो ही मंगना है, सानू नहीं पता जिथों मर्जी लिया के दे। पर इन्होंने जिन्ना क परमात्मा तो मंगिया, सिर्फ 2 वक्त की रोटी मंगी, वो शरीर को चलाने वास्ते जरूरी है। दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया चादन नीका, नाज मंगो सत सीका, गौ पैस मंगो लवेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, कर की गेहन चंगी, जन तना लेवे मंगी। तने ने क्या ऐसी पत्नी चंगी नहीं, जिहड़ी इन्हां चीज़ां नाल गुजारा कर ले, तन ढकण नूं कपड़ा मिल जाए, खान नूं 2 वक्त आहार मिल जाए, रहन नूं छत मिल जाए, जिन्ना घर दे विच रिज़क दुध पानी होवे उहदे नाल सार लवे। मैनूं ऐसा कुछ चाहिए। पर अज धर्म जगत विच भी देखो, जदों कोई धर्म जगत विच पैर रखदा है, वो धर्म नूं धंधा बना करके भी अपने सुख साधना की उसारी दिनों दिन करदा है। जिवें जिवें धन वधदा जांदा है, उसे तरीके नाल सुख साधन वधदे जांदे ने। मने जिहड़ा जीवन है, उदों दे जीवन नालों हुण दा जीवन थोड़ा दुर्लभ है, औखा है। माया का ज्यादा जोर है, सुख साधन वध गए ने,
पर एक संत महात्मा विद्वान ज्ञानी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੇ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਥੱਲੇ, ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਉੱਠਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨਾ ਪਹਿਨੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਸੌਣਾ, ਸਾਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ, ਸੰਤ ਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਵਿਖਾਈ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੱਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਗੀ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਮਿਟਣਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਧਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਆਤਮ ਬੋਧ ਆ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ, ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੈ ਕਰੈ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਇਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਨ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੈ ਰਾਸ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਤ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਠਹਿਰਾਓ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜੀਵ ਬਚ ਜਾਏ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੋਧ ਤੋਂ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ। ਧੀਆਂ ਮਾਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਮਾਇਆ, ਪਤਨੀ ਮਾਇਆ, ਪਤੀ ਮਾਇਆ, ਘਰ ਮਾਇਆ, ਧਨ ਮਾਇਆ, ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਮਾਇਆ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਾਇਆ, रूप रंग माया, वस्त्र माया, कपड़ा माया, सुख साधन सारी माया। हुण इन्हां कलयुग दा भारी जोर है, इन्हां सारियां चीजां दा त्याग करे ते करे किवें? तुहाडे घर दे सामने एक घर होवे, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਰਹੇ ਹੋਵੇ,
ते तुसी उस घर दे सामने झोपड़ी पा के सादा जीवन जी रहे हो। मैं कहना ये जरना ही बड़ा औखा है, जरना ही बड़ा औखा है। संसार नूं ये सारे सुख साधन माणदियां वेख के ते वड्डे वड्डे ज्ञानियां दा दीन डोल जांदा है। वो कहंदे छड्डो अग्गा किन्ने वेखिया, जिन्नू इत्थे आनंद नहीं उन्नू अगे की आनंद है। वो इहो जिहियां गल्लां करदे। ये जिहड़ा दुनियावी आनंद है तो माया है, जिहड़ा ब्रह्म दा आनंद है वो सजीव काल है। इत्थे वाला आनंद ते अगे वाला आनंद मिल गया। ये माया नाल इकट्ठा कीता होया आनंद ते आत्मक सुख आपस विच मिल गया। ये जिन्हां नूं आत्मक सुख आया ही नहीं, जिन्हां ने ओदा जरा मात्र स्वाद वेखिया ही नहीं, ये ओ आखदे ने कि ये आनंद उस आनंद नाल मेल खांदा है। जिन्नू इत्थे आनंद ना मिलिया वो अगे की आनंद लेगा, वो आनंद किन्ने वेखिया। ये अज्ञानी दी भाषा है, ये संसारी दी भाषा है, ये आत्म बोध वाले जीव दी भाषा नहीं है। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, ना वेख पराई चोपड़ी। ये जेड़े अज परौंठे तड़ तड़ खांदे पे ने, ये जीव दे रस च ने। इन्हां विच सुक्की खाण दा मादा नहीं है। सुक्की रोटी इन्हां दे गले विच फसदी है। ये जीव दा रस इन्हां नूं जन्म करा देगा, होर जन्म करा देगा। जन्म दे विच दुख है। एक राजे दे घर भी कोई जीव पैदा हो जाए, पुत्र हो जाए, धी हो जाए, तुसी की सोचदे हो? उन्हें दुख नहीं, उन्हें कलेश नहीं, उन्हें तमा नहीं, ओदे अंदर ईर्खा नहीं, वैर नहीं, द्वेष नहीं, सब कुछ है। जिन्नी राजियां दे कोल ईर्खा ते द्वेष है, इन्नी गरीब कोल नहीं है। तुसी किड्डे भी घराने विच पैदा हो जाओ, ये चीजां तुहाडे नाल जन्म लैणगियां। हौली हौली करके जिवें जीवन वड्डा होएगा, इन्हां वासनावां दा भी विस्तार हो जाएगा, इन्हां दा भी खिलारा हो जाएगा। तो इस करके सतगुर कहंदे ने, सादा खा, सादा पी, सादा रह। ये दुनियावी उस्तत किसी कम दी नहीं। मनिया दुनियावी उस्तत तो मुंह मोड़ने वाले थोड़े ने, कोटन में कोई है। पर याद रखना, दुनियावी उस्तत किते ना किते तुहानू माया दे विच गलतान कर जाएगी। ये मन नू होर करड़ा कर जाएगी। किथे तो मन नू मटेना है। एक बंदा अपने जीवन विच खेड खेडदा है, किस वास्ते? दूजे नू हराउण वास्ते। जदों वो दूजे नू हरा के अपनी जित पक्की करदा है ते इनाम लैंदा है, की हुंदा उदों? वो इंसान दूजे दी हार दे उत्ते अपनी खुशी मनाउंदा है। इत्थे ही काम गलत हो गया, उल्ट हो गया। दुनियावी बाजी तो हारनी है, फिर आत्म बोध की बाजी जीती जाएगी। दुनियावी बाजी जीत के आत्म बोध की बाजी किवें जीती जाएगी? दुनियावी तौर पे तो हारना है। लोग कहन ये तो दुनिया वाली बाजी हार गया,
ਇਹ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ, ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਫਿਰ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਵੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਫਿਰ ਪਾਰ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਬੋਧ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆ। ਕਿਤੇ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਆਤਮ ਬੋਧ ਤੇ ਲਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਬੋੜਿਓ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਪਾਪ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ऐसा ही होया। कबीर जी ने कहा ये औखी घाटी है, एक एक पैर रख के चढ़ना पैंदा है, काम तो इधर बहुत है, पर सारे नहीं कर सकते। वड्डे भागां वालियां रूहां, वड्डे भागां वालियां आत्मा गुरु कृपा नाल, बाणी नाल, गुरु ग्रंथ नाल, वेद शास्त्र संत महात्मा नाल जुड़दियां, ज्ञान लै करके बोध आउंदा, सोझी आउंदी, फिर पता लगदा है ये तो दुनिया उस सच्चे दी वसाई है। पर लोग झूठ विच रुड़ गए। हुण किसी नूं पुछीए वो कहंदा मैं तो झूठ बोलदा नहीं। कल्ला बोलना ही झूठ थोड़ी है। महाराज दी बाणी कहंदी है, कूड़ रूपा, कूड़ सोना, कूड़ पहनन हार, आ जो पाउंदे पयो सब कूड़ है। ये शरीर कूड़ है, सोना कूड़ है, रिश्ते कूड़ ने। जिस चीज ने आखिर विच मिट जाना वो कूड़ है। ते तुसी दसो बचना की बाकी? जो उपजियो सो विनस है, पर आज के काल कोई चीज अज टूट जाएगी, कोई कल टूट जाएगी, सारा कूड़ है। जे नहीं झूठ बोलते पे तो जीवन तो झूठ विच जी रहे हो ना। ये जो पा रहे हो, खा रहे हो, ये तो सब झूठ ही है। तो फिर करना की चाहिए? सच वाला हो, लोड़ मुताबिक खाओ, लोड़ मुताबिक पाओ, लोड़ मुताबिक बोलो, लोड़ मुताबिक संसार की वरतों करो।
ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਜਾਏ ਚੀਜ਼ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ, ਰੋਟੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ। ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਲ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤੋਂ ਵਗ ਕੇ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੋਟਰ ਨਲਕਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਭਿੱਜ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ, ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜੀਵਨ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਹਿਨਣਾ ਝੂਠਾ, ਖਾਣਾ ਝੂਠਾ, ਪਾਣਾ ਝੂਠਾ, ਰਹਿਣਾ ਝੂਠਾ, ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਨਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਝੂਠੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦੇ, ਕੱਚੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇ ਲੈ, ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਤੀ ਤੇ 9ਵੀਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਝੀ 90, 99 ਉਵੇਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗਨਕਾ ਤਰ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਰੇ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਠੱਗ ਤੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰਾ ਜਰਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਰਿਆ। ਤੂੰ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੋਂ ਸੁਣ ਲੈਣੀ, ਕਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹੂਕ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ, ਥੱਕ ਕਰਕੇ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕਦੋਂ ਪੁਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਦੋਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ 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 ਹੋਰ ਇੱਛਾ, ਹੋਰ ਇੱਛਾ, ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਭੋਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, 2 ਜਗ੍ਹਾ, 4 ਜਗ੍ਹਾ, ਵਾਸਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦੀ। ਲਾਲਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਲਾਲਚ ਰੁਕਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 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 ਵਧਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ ਨਾ,
ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤ ਵਰਤਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ, ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ, ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮ ਬੋਧ ਆ ਜਾਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠਾ ਆਪਦਾ ਬੋਧ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਸਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜੋ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਤ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਮਹਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੇ ਖੋਜਿਆ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੋਧ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ, ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਏਕਸ ਘਟ ਮਾਏ, ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਏ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਗਾਨਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੜ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਧ, ਆਤਮ ਬੋਧ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। नौनित अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। ध्यान रखो, ये किसी तीर्थ तो प्राप्त नहीं होता। अमृत किसी तीर्थ तो प्राप्त नहीं होता। अमृत कितों मुल नहीं मिलता। ਇਹਦਾ कोई दुनियावी बंदा अधिकारी नहीं है। ये तो भाई तुहाडे अंदर रबी दात है जो सब दे अंदर समाई है। जिवें सारी धरती दे थल्ले जल है, पानी है, इसे तरह हर जीव दे विच अमृत भरपूर है। पर जेड़ा कढ लवे धरती चों खूह खट के बोर ला के वखो वखरे तरीकिਆਂ नाल लोड़ वाले जल कढ लैंदे ने, हिम्मत वाले कढ लैंदे ने, किरपा वाले कढ लैंदे ने। इवें हर देही दे विच ओ रस, ओ आनंद, ओ सच्चे दा आनंद, ओ अमृत, मृत्यु तो पार दा आनंद हर देही विच
ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਿਕਾਓ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਨੋ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਤ ਤੈਨਾਦ। ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਸੁਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਾਓ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵਸਤੂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੁਛ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਪੀਣ ਦਾ, ਭੋਗਣ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਛ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਛ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਹਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋ, ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਮਹਾ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਤਮ ਬੋਧ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਸ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਠਹਿਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਿਨ ਦਿਖਾਏ ਜਿਸ, ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਵਿਖਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ, ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਯਤਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤੇ ਜੋ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਬੋਧ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਆਪੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਦਇਆ ਕਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਨ ਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਮਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਧਨ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਪੁੱਛਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ ਸੰਤ ਅੱਗੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ,
ये तो मैनू तंग करते ने, ये तो मैनू तकलीफ देंदा है संसार, मेरा खड़ा चढ़ा। जदों परमेश्वर ने पूछिया नामदेव की चाहिदा, कहंदा महाराज तेरे चरना दा प्रेम चाहिदा, राज ना चाहूं, मुक्त ना चाहूं, मन प्रीत चरण कमलारे दाता, जिवें रख अपने आनंद विच रख, अपनी कृपा विच रख, अपनी बख्शिश विच रख। ऐसी आत्मा तो पुकार करया करो जो तुहानू कदे ना कदे सुनी जाए। ये पुकार जदों आत्मा करदी है तो दाता सुनदा है। एक छिन विच घटना हुंदी है, संसार झूठा, परमेश्वर सच्चा लगन लग जांदा है, आत्म बोध सच्चा लगन लग जाता है, विराग ते त्याग सच्चा लगन लग जाता है, गरीबी सच्ची लगन लग जाती है, अमीरी झूठी लगन लग जाती है। एक छिण की घटना होती है। इस माया तो जदों बचाएगा दाता आप बचाएगा, क्योंकि ब्रह्म दोवां सिरियां का आप स्वामी, ये दोवां चीज़ां दा वो आप स्वामी है। ये ब्रह्म दी माया है, वो ब्रह्म दा देश है, वो ब्रह्म दा सच्चा खजाना है। जदों दया करे उधरों मोड़ करके अपने घर में ले आवे, ये ओदी कृपा है। इनियां बेनतियां प्रवान करो, भुलन अंदर सब को, अभुल गुरु करतार फतेह बुलाओ। आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरुदेव महाराज की जय, भगवान श्री चंद्र महाराज साहब जी की जय।